Hello everyone, welcome back to Suksham Ma'am ki classes. Hope you all are doing great and preparing well for your term 1 examination. Today I am going to solve practice questions for term 1 classes 8 subject social science chapter natural resources. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੀਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ। So let's start. Question number 1. Strength and prosperity of any country is based on its land, water, soil, vegetation and minerals. All these gifts are given to man by nature. What are these called? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੈਂਡ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਕਿਹੜੇ ਉੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਗਿਫਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? And the correct answer is option third, natural resources. So the gifts given to man by nature are known as natural resources. Next, question number 2. In the class, a teacher tells his students that man depends upon land for its his needs. He lives as well as carries on his activities on this land. Can you tell what part of the earth is land? ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ? ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਅਰਥ? ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ 4th 29% and remaining is water. Students, as you know that deforestation in India is going on at alarming rate, which is a wake-up call for the future. How much area is under forest in our densely populated country? ਹੁਣ what is deforestation? Deforestation means ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਸਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ this thing is really alarming, this is wrong, nature ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਇਨ ਆਰ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀ? ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ? ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 1 22.2% ਓਨਲੀ। Next, this type of land is covered by settlements like cities, villages, roads, railways and rivers. This is called dash. ਹੁਣ ਉਸ land ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ cities, villages, roads, railways ਤੇ rivers ਨੇ? What do we call them? They are known as what? Land not available for cultivation. Which of the following statement is true? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ true ਹੈ? ਦੋਨੋਂ true ਹੈ, ਦੋਨੋਂ wrong ਹੈ, you need to tell them. Land is very important and limited resource. This is right कि जमीन बहुत important है तो limited है as compared to water on earth. In a state like Punjab, practice of grazing cattle in open pastures has increased. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ commonly ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਜੋ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ and publicly ਚਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਘਾਹ ਖਾ ਲਓ and all that. Yes, this is also right. So option 1, A and B are correct. Soil which is composed from igneous rocks and is very suitable for growing cotton crop is named as. ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ soil ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ igneous rocks ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ cotton ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ option 1, black soil. Next is Ramesh asked his father, why don't we grow crops in our fields? Ramesh's father replied that the soil was deficient in lime, magnesium, phosphate and nitrogen. What kind of soil is this? ਹੁਣ ਰਮੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ, ਫਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਸਫੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। That's option 4th,
रेड सॉइल, ठीक है। Children, 71% of our earth is covered by water. Water is very valuable and important resource on earth. What is the another name for the earth? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉਹ 71% water ਨਾਲ covered ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 71% water and 22% land. ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ valuable source ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ पानी दे कारण? Because 71% water है and earth is also known as what they are asking. Answer is option second, water planet second, yeah. How much total land area of India is under barren land? ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ total land area ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ barren land ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। लेट्स सी किन्ना ने चैप्टर चंगी तरह पढ़िया है। प्लीज एग्जैक्ट नंबर लिखना, ऑप्शनल लिखना, बिकॉज मैनू फिर तो वीडियो वेखनी पैंदी है कि मैं क्वेश्चन पूछा की सी। आंसर सिद्धे लिखे होंगे तो मैनू याद रहता है कि हाँ यह आंसर है। नेक्स्ट, रोहन वेंट टू राजस्थान। रोहन गया राजस्थान। ही नोटिस दैट देयर द वाटर गोज डाउन द ग्राउंड क्विकली। उन्हें नोटिस किया कि इत्थे जो पानी है फटाफट रेत के अंदर चला जाता है। The crops that need more water could not be grown here. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। What type of soil is found in ਰਾਜਸਥਾਨ? ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ soil ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ easy answer ਹੈ option second, desert soil, because ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਥਾਰ desert ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। Next, you have seen around your home or school that some flowers and plants grow on their own. What kind of vegetation is this? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨੇਚਰ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ। What type of soil is found in the area shown in the picture? ਹੁਣ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੈਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ soil ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਆਲ ਸੀਨ ਦ ਕਲਾਉਡਸ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈ। ਸਕਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਉਡਸ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਦ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਮ ਡਾਊਨ ਫਰਮ ਦ ਕਲਾਉਡਸ, what are they called? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ। Harkirat went on a holiday tour to Bengal where he saw the plants, where he saw the forest. There are always green and do not shed leaves in any season. What type of forest are found in Bengal? ਹੁਣ ਹਰਕੀਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਰੈਸਟ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ। ਆਪਸ਼ਨ 4। Question number 15. Students, you must have heard about the deltaic parts of Ganga, Brahmaputra, where rivers form deltas before entering the oceans. Which of the following trees are found in the delta forest? ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਓਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੋਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ, both of the above। ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਪਾਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। Next, Gurpreet told Ashish that the teacher was teaching in the class about the vegetation which is used in making buildings, cranes, carriages, train carriages, matchboxes and furniture. What type of vegetation was he telling about? ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਰੇजेस ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਚ ਬਾਕਸਿਸ ਬਣਦੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ। In winters, many birds come to our country, India, from the cold regions of the world. Which countries do they come from? Options ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ, ਸਾਈਬੇਰੀਆ, both 1 and 2, none of these। ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਬਰਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਰਮ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ? ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ both 1 and 2, China and Siberia. Next, Mohit tell his brother that the government of India has taken timely steps for the protection and conservation of wildlife. In which year did Mohit tell his brother about the establishment of Indian Board of Wildlife? ਹੁਣ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਗੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ 1 1950, 2 Gagandeep asked his grandfather the reason for showing slogan save water save life. His grandfather explains that we all use water for different activities. What are those activities? ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ 4 all of the above, agriculturally, industrially ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। Last question is the Royal Bengal tiger is found in the place shown in the picture. Where is it found? ਹੁਣ ਜੋ Royal Bengal tiger ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Where is it found? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। It's very easy, option second, Sundarban Delta. And with this ਸਾਡਾ English ਦਾ PDF solve ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Now I will move forward to Punjabi medium. Being a student of English medium, I may pronounce some word wrong, so sorry for that in advance. Let's start. ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1, let me get my pointer. ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 3 ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭੂਮੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ % ਹਿੱਸਾ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 4 29%। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 1 22.2%। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਭੂਮੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਭੂਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਅਗਨੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ? ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਯੂਸਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ? ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਧਰਤੀ ਦਾ 71% ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ 1/3 ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ % ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ % ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ I want to know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਸੇ ਬਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੋਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ
ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਜਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਉਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ। ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਰਸ਼ਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰਕੀਰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਣ ਸਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ, ਸਦਾਬਹਾਰ ਵਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਡੈਲਟਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਲਟਾਈ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ, ਸੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਪਾਮ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਮਾਚਿਸ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਰਵਤੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ 3 ਦੋਵੇਂ 1 2, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ। ਮੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਨ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਸੰਨ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ? ਆਪਸ਼ਨ 1 1952। 19th, ਗਗਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਚੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਚੀਤਾ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ? ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ PDF ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸੁਖਸ਼ਾ ਮੈਮ ਕੀ ਕਲਾसेस।